बच्चों नमस्ते। छठवीं कक्षा के अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 13 निकालिए और यहाँ कुछ हमें चित्र दिए हैं। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो बच्चों, इसे गौर से देखिए। पेज नंबर 13 లో కొన్ని మనకి పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఒకసారి మీరు దీన్ని బ్రీఫ్గా यानी इंटरेस्ट का छोड़ंडी। पहला चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ एक चित्र दिया गया है। यहाँ कितने चित्र यहाँ दिए गए हैं? 4 चित्र यहाँ दिए गए हैं। तो पहला चित्र में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? पहला चित्र में यहाँ पेड़, छोटे छोटे पौधे और हरा घास और सांप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, पौधे, हरियाली यानी एक सांप दिखाई दे रहा है। ये पहला चित्र है। और दूसरे चित्र देखिए बच्चों, दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र के तरह यहाँ भी कुछ पेड़ है, पेड़ दिखाई दे रहा है और पौधे दिखाई दे रहे हैं और सांप दिखाई दे रहा है और चिंटियां, कुछ चिंटियां यहाँ दिखाई दे रहे हैं और चिंटियों का बिल भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये दूसरे चित्र में है। और तीसरा चित्र देखिए बच्चों, यहाँ चिंटियां और सांप यानी सांप चिंटियों के बिल में घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ सांप चिंटियों के बिल में घुसने की कोशिश कर रहा है तो चिंटियां उसे रोकने के लिए करते हैं। तो चौथा चित्र यानी यहाँ का चित्र देखिए। चौथा चित्र में क्या देखा जाता है? चिंटियां सब मिलकर सांप को काटते हैं और सांप यहाँ पर मरा हुआ दिखता है। इस तरह हमें यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के जरिए से हम यहाँ एक कहानी बता सकते हैं। वह कहानी क्या है? देखो बच्चों, पहला चित्र में तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पूछने पर आप क्या जवाब देंगे? यानी आपका जवाब क्या होगा? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यानी पेड़, पौधे और क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, पौधे, घास और एक सांप दिखाई दे रहा है। यह पहला चित्र के बारे में है। और दूसरे चित्र में तुझे क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा अध्यापक आपको सवाल करने से तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? आप इस तरह जवाब देना चाहिए। दूसरे चित्र में एक सांप, कई चिंटियां और चिंटियों का बिल माने పుట్ట అన్నమాట। అంటే చీమల పుట్ట అక్కడ కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట। का बिल दिखाई दे रहा है। सांप क्या करना चाहता है? అక్కడ పాము ఏం చేయాలని అనుకుంటుంది నాన్న? सांप चिंटियों के बिल में घुसना चाहता है। ఇక్కడ ఆ చీమల యొక్క పుట్టలో దూరాలని అనుకుంటుంది। सांप कैसा था? सांप घमंडी था। तीसरे चित्र में तुझे क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा सवाल पूछने पर आप इस तरह जवाब देना पड़ेगा। तीसरे चित्र में एक सांप और 2 चिंटियां है। మూడో చిత్రపటంలో ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక పాము మరియు 2 చీమలు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। चौथे चित्र में तुझे क्या दिखाई दे रहा है? फोर्थ దాంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది? రేఖా చిత్రంలో చిత్రపటంలో అంటే चौथे चित्र में सांप को चिंटियों ने काटकर मार डालना दिखाई दे रहा है। చీమలన్నీ కలిసి ఆ పాముని కచ్చి చంపేసినటువంటి పిక్చర్ మనకి ఆ 4th దాంట్లో కనబడుతుంది। तीसरे चित्र में चिंटिया क्या कर रहे हैं? ఇలా మనము ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు మీరు చెప్పాల్సినటువంటి సమాధానం అమ్మ। సో ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి ఇక్కడ చిత్రపటం ఇచ్చాడు। यहाँ पर एक सांप यानी यह एक झाड़ी यानी वन है। यह एक झाड़ी यानी वन है, जंगल है। यहाँ पर एक जंगल है। यह जंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? जंगल में क्या है बच्चों? ఇక్కడ మనకు ఒక ఫారెస్ట్ కనిపిస్తుందమ్మా। సో ఒక ఫారెస్ట్ లో మనకి నేచురల్ గా కనిపించేది ఏంటి? చెట్లు, పుట్టలు, అవునా, అనేక రకాలైనటువంటి యానిమల్స్ ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి। సో ఇక్కడ కూడా ఫారెస్ట్ ఉంది। సో ఫస్ట్ పిక్చర్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ కొన్ని చెట్లు మరియు ఆ చీమల యొక్క పుట్ట కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట సెకండ్ పిక్చర్ లో। సో ఇక్కడ ఒక పాము అన్నమాట। జనరల్ గా మనకి
ఇక్కడ పాము మరియు చీమలు. పాము చూసినట్లయితే చాలా క్రూర జంతువు. మనం పాముని పాలు పోసి పెంచినా అది తన మనస్తత్వమే అని తన క్యారెక్టర్ కాటి వేసి చంపటము అనేటువంటి తన సహజ స్వభావాన్ని వదులుకోదు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రపటంలో చూపించినట్లు ఒక పాము ఉంది. అదేం చేస్తుందంటే తను చీమల పుట్టలోకి దూరాలని అనుకున్నది. ఆ పాము ఎలాంటిదంట, చాలా ఘమండ్, గర్విష్ఠిది. ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంది. ఫారెస్ట్ లో మనకి అనేక ఇక్కడ పొదలు చెట్లు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. సో మనకి అక్కడ చీమల పుట్ట కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక గర్విష్ఠి అంటే చాలా గర్వం ఉన్నటువంటి ఒక పాము ఉంది. సో ఈ పాము ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే ఈ చీమల పుట్టలోకి దూరాలనుకుంటుంది. ఎందుకని తను వేరేది కాకుండా తను చీమల యొక్క అంటే చిన్న చిన్న జీవులైనటువంటి వాటి పైన తన అధికారం చెలాయించుకోవాలనుకున్నది. ఎవరు? పాము. చీమ అంటే చాలా చిన్నది కదా. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి మన సమాజంలో జరిగేటువంటిది కూడా అదే కదా. చిన్నవాళ్ళ పైన ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాడు రైట్స్ అధికారాన్ని చలాయిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఇక్కడ కూడా పాము ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ పుట్టని ఆక్యుపై చేయాలని అనుకుంది. పుట్టలోకి దూరి తను దాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనుకుంది. ఆ పాము పుట్టలోకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అనుకుంది అనమాట. సో ఆ చీమలు ఏం చేస్తున్నాయంటే దాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి అనమాట. దేన్ని? పాముని అడ్డుకుంటున్నాయి. పాముని అడ్డుకున్నాయి తర్వాత అవన్నీ కూడా చలి చీమ ఏమీ చెయ్యలేదు అని అనుకుంటాం కదా. కానీ అవన్నీ ఒక చిన్నదే పెద్ద శక్తి అవసరం వచ్చినప్పుడు, తనకు అపాయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కలిసికట్టుగా ఉన్నట్లయితే అవి ఎంత గొప్ప కార్యాలైనా సాధిస్తాయి అని చెప్పేసి మనకి పాఠం ద్వారా ఇవి ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి. సో చీమల పుట్టలో పాము దూరాలి అని అనుకున్నప్పుడు చీమలు ఏం చేసినాయి? దాన్ని అడ్డుకున్నాయి అనమాట. అడ్డుకుంటే అది వాటిని కాటేయడానికి వెళ్ళింది అనమాట. బుసగొడుతూ కాటేయడానికి వెళ్ళింది. ఆ చీమలు మొత్తం ఐకమత్యంతో ఆ పాముని కొరికి కాటు వేసి చంపేసాయి అనమాట. చలి చీమల చేత ఏమీ కాదు అంటే ఎంత పెద్దదైనా సరే. यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है చూడండి. ఏక్ ఘమండి సాప్ థా, ఒక గర్విష్ఠి అయినటువంటి పాము ఉండేది. यहाँ एक घमंडी सांप था, वह चिंटियों के बिल में घुसना चाहा. అతను ఆ పాము ఈ చీమల యొక్క పుట్టలోకి దూరాలని అనుకున్నది. చింటియోనే రోకనేకి కోషిష్కి, దాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశాయి చీమలు. దేన్ని ఆపే ప్రయత్నము? చింటియోనే రోకనేకి కోషిష్కి. రోకనా అంటే ఆ పాముని ఆ పుట్టలోకి దూరకుండా, చీమల పుట్టలోకి దూరకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నం చేసినాయి. సాప్ నే చింటియో పర హమ్లా కియా. అప్పుడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు పాము ఏం చేసిందంటే ఆ చిన్న చీమల పైన హమ్లా అంటే ఏంటి? దానిపైన దాడి చేసింది అనమాట. ఆ చీమల పైన దాడి చేసింది పాము. సభీ చింటియో అనే సాప్కో కాట్కర్ మాట. అందరూ ఐకమత్యంతో కలిసి, సో అందరూ అనమాట కలిసి, అందరూ అంటే ఆ పుట్టలో ఉన్నటువంటి చీమలన్నీ కూడా కలిసి దాన్ని కాటివేసి చంపేసాయి అనమాట. इस तरह चिंटिया ने बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को मार डाला है. అలా చిన్న పాము కింద చీమ అనేటువంటిది చాలా చిన్న జీవి అన్నమాట. సో పాము పెద్దది కదా అని భయపడకుండా వాటి తెలివితేటలతో, బుద్ధిమతిసే అంటే వాటి తెలివితో అవి ఏం చేసినాయి అంటే అంత పెద్దదైనటువంటి పాముని, తమకు శత్రువైనటువంటి పాముని అవి చంపేసి వాటిని కాపాడుకున్నాయి. అది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అపాయం వచ్చినప్పుడు ఎంత పెద్దవాడినైనా సరే, ఎంత పెద్ద జీవినైనా సరే ఉపాయంతో మట్టు చెయ్యొచ్చు. మనకంటే చాలా గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో చాలా అంటే అధికార బలం అనమాట. ఏదైనా చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి బలం ఉంటుంది. సో ఏమైనా చేయగలుగుతాను అని విర్రవిగేటువంటి వాళ్ళకి, చిన్నవాళ్ళంతా కలిసి కూడా దానికి అతనికి బుద్ధి చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి శబ్దాలు అంటే మనకి కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఆ కొత్త వర్డ్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. మనం ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూద్దాం. శబ్దాలలో మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఘమండి అంటే ప్రౌడిస్ట్ అనే అర్థం అమ్మా. ఘమండి అంటే ప్రౌడిష్. శబ్దాలు చూడండి ఇక్కడ. చూడండి ఒకసారి. ప్రౌడిష్, ఘమండి అంటే ప్రౌడిష్ అంటే చాలా గర్విష్టి అని అర్థం అనమాట. ఘమండి అంటే ప్రౌడిష్.
నెక్స్ట్ సాంప్ అంటే సాంప్ అంటే स्नेक पामु మీకు ఇక్కడ కొత్తగా తెలియనటువంటి విషయాలు जो आपके नए शब्द है वो आप इस तरह अपने नोट पुस्तक में लिख लीजिए चिंटी यानी चीमा एंट चिंटी एन एंट चिंटी అంటే an ant बिल పుట్ట बिल बिल घूसना చొరబడుట చొచ్చుకొనుట చాహ చాహ వాంట్ చాహ వాంట్ रोकना रोकना टू स्टॉप रोकना टू स्टॉप कोशिश 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 ट्रायल 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 हमला करना राइड हमला करना हमला करना राइड हमला करना यानी राइड सभी ऑल काटना काटना बाइट काटना बाइट मारना टू किल मारना टू किल मारना टू किल इस तरह दिस वे बुद्धिमानी इंटेलिजेंट बुद्धिमानी बुद्धिमानी इंटेलिजेंट क्लेवर क्लेवर అని కూడా అనొచ్చు ఇంటెలిజెంట్ క్లేవర్ శక్తిశాలి పవర్ఫుల్ శక్తిశాలి పవర్ఫుల్ శక్తిశాలి పవర్ఫుల్ శత్రు ఎనిమి సో ఇలా మనకి శబ్దార్థం అంటే మనకి కొత్త వర్డ్స్ అన్నమాట మనకి లెసన్ లో వచ్చినటువంటి సాంప్ ఆఫ్ చింటి మీకు ఇక్కడ లెసన్ అర్థమైంది అనుకుంటా కదమ్మా ఇక్కడ జస్ట్ ఒక అడవిలో ఒక పుట్ట ఉంది అది చీమల పుట్ట దాన్ని పాము ఆక్యుపై చేయాలనుకుంది ఆ చీమల పైన దాడి చేయాలనుకుంది సో ఆ చీమలన్నీ కలిసి దాన్ని ఎదుర్కొన్నాయి అన్నమాట ఆపడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఆ పాము ఏం చేసింది వాటి పైన దాడి చేసింది అనమాట సో చీమలన్నీ కలిసి ఏం చేసినాయి అంటే ఆ పాముని కుట్టి చంపేసినాయి సో మనకి ఇక్కడ తెలిసేటువంటి నీతి ఏంటంటే ఎంత పెద్ద శత్రువునైనా సరే తెలివి గనక ఉన్నట్లయితే ఉపాయం గనక ఉన్నట్లయితే మనం వాళ్ళని మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు ఉపాయంతో మనల్ని రక్షించుకోవచ్చు ఎంత అపాయాన్నైనా తప్పించుకోవచ్చు ఎంత పెద్ద శత్రువునైనా సరే మనము సంహరించవచ్చు అనేటువంటి నీతితో మనకి ఇక్కడ స్టోరీ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ అన్నమాట అంటే మనకు తెలియనటువంటి విషయం శబ్దార్థం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకోసారి చూద్దాం శబ్దార్థం ఘమణి అంటే ప్రౌడిష్ అంటే గర్విష్టి గర్వం ఉన్నటువంటి వాడు అని సాంప్ అంటే స్నేక్ సాంప్ అంటే ఏంటమ్మా స్నేక్ అంటే పాము అన్నమాట చింటి యాన్ యాంట్ చింటి అంటే యాన్ యాంట్ బిల్ అంటే పుట్ట అన్నమాట పాము పుట్ట అంటే చీమల పుట్ట సో ఇది పుట్ట బిల్ అంటే చాహ్ అంటే కోరుకోవటం వాంట్ రోకనా అంటే టు స్టాప్ రోకనా అంటే ఏంటమ్మా టు స్టాప్ అంటే దాన్ని ఆపడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం కోషిష్ అంటే ట్రై చేయడం అంటే అవి ఆపడానికి ట్రై చేసినాయి కదా చీమలు ఆపడానికి ట్రై చేసినాయి కదా హమ్లా కర్నా అంటే రైడ్ చేయడం అన్నమాట ఎవరిపైన హమ్లా చేసింది ఆ పాము చీమల పైన రైడ్ చేసింది అన్నమాట కాట్నా బైట్ అప్పుడు ఏం చేసినాయి ఆ చీమలన్నీ కలిసి ఏం చేసినాయి ఆ చీమలన్నీ కలిసి ఆ పాముని బయట కుట్టేసి చంపేసినాయి అన్నమాట మారనా అంటే
టు కిల్ చంపేసి మారణ చంపడం బుద్ధిమాని అనే బుద్ధిమాని అనేటువంటి దానికి మీనింగ్ ఏంటి క్లవర్ తెలివి శక్తిశాలి పవర్ఫుల్ అంటే చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది అని बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक निकाल कर इस शब्दार्थ को एक या दो बार अपने नोट पुस्तक में लिखिए और एक या दो बार अपने पढ़ने से आपको जो भी नया शब्द है वो आपको मालूम होगा यानी आप हिंदी का पाठ जब भी पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा बच्चों आप हमें तो अध्यापक आपको पाठ बता रहे हैं और ऑफलाइन वीडियोस कर रहे हैं तो पढ़ने की जिम्मेदारी आप पर है बच्चों इसलिए आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए पृष्ठ संख्या 13 यानी सांप और चींटी पाठ ऐसे ही और सांप और कुछ जानवरों के बारे में लेकर आप एक या दो कहानी भी अपने निजी रूप में अपने कहानी भी तैयार करने की कोशिश कीजिए पहला आप हिंदी आसानी सीखने के लिए शब्दार्थ यानी जो भी शब्द है उसका शब्दार्थ आपको जानकारी लेना पड़ेगा शब्दार्थ मालूम होने पर आपको हिंदी सरल से और आसानी से हम बोलने और सीख सकते हैं तो समझ में आया बच्चों आप अपने नोट पुस्तक निकाल कर आप इस नए शब्द और सरल वाक्य को भी लिखिए और दूसरी कक्षा में और दूसरे के पाठ के बारे में जानकारी देंगे धन्यवाद।